ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں. امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن. یا غوث اعظم دستگیر سرکار غوث اعظم. ہم قادری غلاموں کا دین وہ ہے جو سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا دین ہے. تو میری وصیت یہی ہے کہ اس پر آپ حضرات جو ہے وہ سختی سے قائم رہیں، اور خاص طور سے میری یہ وصیت میرے مریدوں کو بھی ہے. اور میں نے اپنے اس سفر میں جو ہے کئی مرتبہ یہ وصیت لوگوں کو بتائی، اور کیونکہ میں اب لکھنے پڑھنے سے تقریباً مجبور ہوں تو میں نے حکم بھی دیا، کہا بھی، گزارش بھی کی کہ میری یہ وصیت قلم بند کی جائے کہ لوگ میری معرفت سلسلہ قادریہ رضویہ، سلسلہ عالیہ نوریہ قادریہ، نوریہ رضویہ قادریہ برکاتیہ میں جو لوگ داخل سلسلہ ہیں وہ لوگ مسلک اہل سنت پر، مسلک اعلی حضرت پر، مسلک غوث اعظم پر سختی سے قائم رہیں. اور وہی میرا مرید ہے جو اس مسلک پر قائم ہے، اور جو اس مسلک سے منحرف ہو وہ میرا مرید نہیں ہے. اور یہی میری وصیت میری اولاد کے لیے ہے، میرے خاندان والوں کے لیے ہے. جس کو میرے خاندان میں، اعلی حضرت کے خاندان میں جس کو اس مسلک پر آپ حضرات جو ہے قائم پائیں، اسی کے پیچھے چلیں اور اسی کا ساتھ دیں. اور خدا نخواستہ اگر اعلیٰ حضرت کے خاندان سے جو ہے کوئی شخص جو ہے اعلیٰ حضرت کے مسلک سے، غوث اعظم کے مسلک سے، رسول اللہ کے مسلک سے، اس دین حق سے جو ہے کوئی منحرف ہو جائے تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ ان اعلیٰ حضرت کے خاندان والا ہے، بلکہ آپ کو اپنے دین کو دیکھنا ہے. تو یہی میری وصیت ہے اور یہی میری نصیحت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جو ہے اس دین حق پر جو ہے ثابت قدم رہنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، قدم اعلیٰ تیرا. یہ کیوں کہا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے؟ عرض کرتے ہیں میرے آقا آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے، آپ بہت بلند و بالا ہیں، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. لوگوں کے اونچے سروں سے آپ کا قدم اعلیٰ ہے. کیوں سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا ایک مرتبہ میرے بڑے پیر دستگیر غوث اعظم اپنی خانقاہ عالیہ میں تشریف فرما ہیں، محبوبیت کا جوش غالب آیا. آپ فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے. تو دنیا میں جتنے اولیاء کرام تھے ان سبوں نے اپنے اپنے سروں کو جہاں جہاں تھے سب تک یہ آواز پہنچی اور جھکا لیا. اور جو چلے گئے تھے انہوں نے آپ کے اس فرمان سے پہلے بھی اپنے سر کو جھکایا. عطائے رسول خواجہ خواجگاں سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کی پہاڑ کی ایک کھوہ میں محو عبادت تھے. وہاں آپ کو آواز پہنچی بڑے پیر کی. آپ نے اپنے سر کو جھکاتے ہوئے عرض کیا یا میرے آقا بل علی عینی و راسی،
आपका कदम नाज मेरी आंखों पर है, मेरे सर पर है। तो आपका ये अर्ज करना बारगाहे गौसियत में आवाज पहुंच जाती है। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं, या मुईनुद्दीन जालना का सुल्तान अल हिंद, ए मुईनुद्दीन हमने तुझको हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर के अब कदमे नाज को मुलाहजा फरमाइए। अब आला हजरत का शेर पढ़िए। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और जिसकी गर्दन बनी मिंबरे औली, जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, या रसूल अल्लाह, जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। आला हजरत अजीमुल बरकत ने देखो किस तरह से बयान फरमाया। सरकार गौसे आजम के इस अजीम शान को बड़े पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब ये इरशाद फरमाया, तो आपके इस इरशाद से 200 बरस पहले उसी बगदाद की सरजमीन पर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वलायत का चिराग रोशन था। आप अपनी मजलिस में तशरीफ फरमा थे। मोतकदीन अकीदतमंदों का जमघटा लगा है, अंजुमन सजी हुई है। तब तक सरकार हजरत जुनैद बगदादी अपने मिंबर से उतर करके अपने कदमे अपने मुबारक सर को झुका देते हैं और कहते हैं, ए अब्दुल कादिर, तुम्हारा कदम हमारी गर्दन पर है, हमारे सर पर है। इस्लामिक आवाज। लोगों ने अर्ज किया, हुजूर ये क्या? आप फरमाते हैं, मेरे बाद अल्लाह का एक वली तशरीफ लाएगा दुनिया में, जो ये कहेगा कि मेरा कदम हर वल अल्लाह के वली की गर्दन पर है। 200 बरस के बाद उनका फरमान होगा, लेकिन आज ही मैं इकरार किए लेता हूं। कहां है वो लोग जो कहते हैं रसूलुल्लाह को कोई खबर नहीं है? रसूलुल्लाह के गुलाम जुनैद बगदादी 200 बरस के बाद गौसे आजम की वलादत बसादत होगी और उसकी खबर देते हुए अपने सर अक़दस को ताज़ीमन झुका रहे हैं। इसी की तर्जमानी आला हजरत अजीमुल बरकत ने किया है कि जो वली कब्ल हुए बाद हुए आहूंगे, जो वली कब्ल हुए बाद हुए आहूंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, मेरे आका तेरा। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ बरेली शरीफ के हुजूर मुफ्ती आजम हिंद पर। सरकार आला हजरत ने यह शेर कहा, इस शेर के मिस्दाक हुजूर मुफ्ती आजम हिंद भी उतर रहे हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अल्लाह के वली हैं। आला हजरत फरमाते हैं, जो वली कब्ल हुए, यानी सरकार गौसे आजम से पहले जो वली हुए और जो बाद में होंगे, यानी आपके दरे करीम से वलायत का फैजान बटेगा और जो लोग वली होंगे सब अपने अपने दिलों में आपका एहतराम रखते हैं। बरेली शरीफ के ताजदार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह भी यही अर्ज करते हैं, मेरे सरकार गौसे आजम, ये सर, ये आंखें, ये दिल, ये जिगर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम।
सरकार मुफ्ते आजम हिंद का ये शेर उनकी वलायत पर दलालत कर रहा है। बड़े पीर के ताजीम में हजरत जुनैद बगदादी ने पैदाइश से पहले अपने सरे करीम को झुका दिया था और सरकार गौसे आजम की वलादत से कई सौ बरस के बाद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अर्ज करते हैं, ए मेरे सरकार, ये सर, ये आंखें, ये दिल, ये जिगर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। ये शेर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की वलायत की निशानी पर दलालत कर रहा है। आओ देखो, आला हजरत अजीमुल बरकत अपने आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे सरकार बड़े पीर, आपका करीमाना हाल तो ये है, आप ऐसे अजीम दर्जा पर फाइज हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये शेर क्यों कहा आला हजरत ने? मनकबत का ये शेर जरा देखो, सरकार गौसे आजम की हिमायत जिसको हासिल हो वो कहीं नहीं मारा जाता, बड़े पीर का करम जिस पर हो वो कहीं नहीं रुसवा होता, बड़े पीर का फैज जिस पर जारी हो वो कहीं नहीं शिकस्त खाता है। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर का इतना बड़ा अजीम करम है। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं जिनका नाम हजरत अल्लामा हिदायत रसूल खान रहमतुल्लाह ताला अलैह था। हुजूर शेर बेश अहले सुन्नत मौलाना हशमत अली खान अलैह रहमतुर रिजवान से पहले उन्हीं को शेर बेश अहले सुन्नत कहा जाता था। शेर बेश अहले सुन्नत का मतलब कि अहले सुन्नत के जंगल का शेर। हजरत मौलाना हिदायत रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह के पुष्ट पर पंजा का निशान था। आला हजरत कभी कभी फरमाया करते थे कि मुझ जैसा एक और लिखने वाला और हिदायत रसूल जैसा एक और बोलने वाला हिंदुस्तान में होता तो कभी भी हिंदुस्तान में वहाबियत के फिक्र को तरक्की नहीं मिलती, उनका जनाजा निकल जाता। वो हजरत अल्लामा हिदायत रसूल रहमतुल्लाह अलैह की जात थी। उनके पुष्ट पर पंजे का निशान था, कहीं वो नहीं डरते थे।